اس کا پہلا اور کی پہلی 3 آیات پر عبرانیوں کے نام پالوس اس کا پہلا اور اس کی پہلی 3 لکھا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کو اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث کیا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیا۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہوتا سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا جاتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی بات کرتے ہیں۔ آپ سب تشریف کرتے ہیں۔ آپ مبارک ہیں، آپ خاص ہیں، آپ پر یسوع مسیح کا نور ہے، یسوع مسیح کی مہربانی ہے، اس کا پیار ہے۔ 2023 سال کی یہ آخری عبادت، آخری سنڈے، ہاللویا، جس میں آپ لوگ شامل ہوئے ہیں، اپنے لیے زوردار تعریف کریں۔ اور اس پورے دسمبر کے مہینہ میں ہم نے یسوع مسیح کی پیدائش کی باتوں کو سنا، مقدسہ مریم کی، بزرگ یوسف کی اور ان کے سفر کی اور مجوسیوں کی، اور پھر مجوسی اس کے پاس آئے۔ ہیرودیس بادشاہ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں؟ تو اس نے کہا یہ کہاں پیدا ہوا ہے، مجھے بھی بتاؤ، میں بھی اسے سجدہ کروں۔ حالانکہ اس کے دل میں تو مکاری تھی، وہ تو چاہتا تھا کہ میں یسوع مسیح کو قتل کر دوں، مار دوں گا۔ اس کے دل میں برے خیال، برے منصوبے اور مجوسیوں کی ہیلپ ستارہ کر رہا تھا۔ خدا خود ان کی مدد کر رہا تھا، ستارہ ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اور پھر وہ بیت لحم میں گئے اور ستارہ جس گھر میں، اس گھر کے اوپر آ کر ستارہ ٹھہر گیا اور یسوع مسیح کو انہوں نے سجدہ کیا۔ وہ بادشاہ تھے، وہ لکھا ہوا ہے کئی مجوسی آئے۔ تو 3 کا جو ہم کہتے ہیں کہ جو 3 گفٹ پیش کیے گئے، اس وجہ سے ہم 3 بادشاہ کہتے ہیں۔ چلے کئی مجوسی، اور یہ مجوسی جو ہے یہ عام لوگ نہیں، ان کے پاس خاص علم، اور یہ بادشاہوں کو مسخ کرتے تھے۔ اور جب یسوع مسیح کو سونا پیش کیا تو سونا اس کی بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے، لوبان اس کی کہانت، مور اس کے دکھوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ساری فیشن ہو جائے یہ یسوع مسیح کے لیے جو ہوا ہے۔ اور یہ جو پالوس رسول ہے یہ بڑی سندر باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کو اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ یسوع مسیح آخری زمانے میں آئے، یسوع مسیح آخری زمانے میں آئے۔ جب بات چیت کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کو ہو رہا ہے، ابھی ہم آخری دور بلکہ آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری منٹ ہے، بالکل اینڈ ہونے والا۔ آپ مبارک ہیں، خدا نے یسوع مسیح نے میرا اور آپ کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے لہو سے خریدا ہے، اس نے بڑی قیمت ادا کی۔ وہ افضل جلال کو چھوڑ کر زمین پر چرنے کے اندر اترا ہے۔
ताकि मैं और आप बच जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर अफजल जलाल को छोड़ा और फिर वो इस जमीन पर रहते हुए मार खाई, उसने दुख सहे, लोगों की बातें सुनी उसने। वो जब मुआवजा करता तो वो लोग क्या कहते थे कि ये तो बल बोल की मदद से करता। कौन थे ये? शराब के आलम, बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, लेकिन उनका ज़हन नहीं खुला, उनको समझ नहीं आती। आज भी दुनिया के अंदर बेशुमार डिनोमिनेशन है, कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, कलाम नहीं पढ़ते, प्रस्तुत नहीं करते, एक जमात नहीं पढ़ती, एक प्रस्तुत नहीं करते। कुछ लोग अभी स्टैचू की पूजा कर रहे हैं, यीशु मसीह का बुत बनाकर उसको सजदा करते हैं, कभी मुकद्दसा मरियम का बुत बनाकर। आगे जाना, अफजल जलाल की तरफ बढ़े। यीशु मसीह की तालीम ये है कि देखो मैं दुनिया का आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। इसको मैं जरा पढ़ देता हूँ, आपको ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, बरकत मिलेगी। मत्ती की अंजील और उसका 28 और उनकी आखिरी आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह की बातों पर ध्यान करें, उस पर गौर करें। यीशु मसीह आप जर्नी में नहीं है, यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। अब वो जर्नी में नहीं आएगा, अब वो अपने जो जलाल के साथ आएगा। यीशु मसीह ने फरमाया, उनसे बातें की और कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। मेरे पीछे यीशु ने फरमाया, यीशु मसीह ने फरमाया आसमान और जमीन का इख्तियार मुझे दिया गया। बस तुम जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। आज जब कलाम सुनाते हैं, कलाम की बात करते हैं, कहते हैं जी अभी वक्त नहीं। भाई मेरे अजीजों, यही वक्त है, ये यीशु मसीह ने खुद फरमाया है, बस तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द। हमने कलाम सुनाना है, कोई अमल करे या ना करे, ये उस पर जब तक रूह कुद्दुस मेहरबानी ना करे वो कैसे अमल करे, उसका ज़हन नहीं खुला। यहूदी लोग आज भी जो कुमारी लड़कियां हैं वो मुकद्दसा मरियम की तरह बैठती है द्वार रोजे में कि यीशु मसीह मेरी कोख से जन्म ले, जबकि यीशु मसीह तो पैदा हो चुके थे, बल्कि वो मर कर इस लदन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की बातों पर गौर करें, उसके कलाम पर गौर करें। आज हम देखें पौलुस रसूल इन बातों को बड़ी अच्छी तरह समझ चुका है कि रोमियो के नाम पौलुस रसूल का उसका अर्थ और उसकी 34 आयत से पढ़ना चाहता हूँ। और मैं जो मुजरम है मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी और खुदा की दैनिक हमारी शिफायत भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मददगार रूह कुद्दुस
जान तौबा करती तो खुदा के फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते और यीशु मसीह हमारी फेवर करता है। यीशु मसीह चाहता है कि मेरी हर बशर, दुनिया का हर इंसान बाप के तख्त के पास। यीशु मसीह किसी इंसान, किसी मजहब, किसी फिरके के लिए नहीं, कुल जहान के लिए जमीन पर उतरा। आज दुनिया की तमाम कौमें यीशु मसीह की पैदाइश जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। हर बंदे का तरीका अपना अपना, मसीही अपने तरीके से मनाते हैं, दुनिया के और लोग अपने ढंग से, अपने तरीके से यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं। खुदा बाप का अपना तरीका है। 10 हुक्म पूरे सीना पर हुजूर मूसा को मिले थे। पूरी दुनिया जिधर मर्जी घूम ले, उसका किसी मजहब से चल, वो 10 हुक्मों की चौगिर्दी गवर्नमेंट घूम रही। उनकी जजमेंट जो है पूरी दुनिया के अंदर, कोई ये नहीं कहता कि ज़िना करो, ठीक है। कोई गवर्नमेंट नहीं कहती कि खून करो, कत्ल करो, चोरी करो, झूठ बोलो। दुनिया की कोई गवर्नमेंट ये बात नहीं है। तो ये 10 हुक्म है। खुदा अपने कानून को पूरा करना जानता है, उसको तरीका है। लोग समझे या ना समझे, ये उनकी मर्जी। पौलुस रसूल बताते हैं, मेरे पीछे बोले ऊंची आवाज के साथ, कौन हमको उसी की मोहब्बत से जुदा करे। लिंगापन या खतरा या हालेलुया। ये तमाम चीजें, बीमारी, कमजोरी, मुश्किल, प्रॉब्लम, भूख, नंग, ये हमारा कुछ नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में पौलुस रसूल बताते हैं कि इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया। हालेलुया। अभी यीशु मसीह ने कलाम के अंदर क्या बोला है? जमीन आसमान का पूर्ण इख्तियार मुझे दिया है। पौलुस रसूल ये बताते हैं कि वो सब चीजों का वारिस है। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, तारे, दिन और रात, अशरफ मखलूकात, आप सब बोले खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, मेरा वारिस है, मेरा मालिक है, मुझे अपने लहू से खरीदा है, मेरी कीमत अदा, मैं तेरा शुक्र। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए ताली बजा दो। ईमान में मजबूत आपका कोई छोटे से छोटा मसला, बड़ी से बड़ी बात यीशु मसीह को बोले, यीशु मसीह तो मेरा वारिस है। जिसके वसीला से
اس نے عالم بھی پیدا کیا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی عالم بھی پیدا ہوئے۔ یہ جتنی چیزیں بنی ہیں، جو آئنسٹائن ہے، یہ فلاں ہے، اس نے جہاز سے بنایا، یہ سب لوگ خدا کی قدرت سے یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئے۔ یوحنا عارف پہلا باب پڑھیں، 18 کتنی خوبصورت باتیں بتاتا ہے۔ ابتدا میں کلام خدا، یہی ابتدا میں یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا مجسم ہو گیا، خدا خود چرنی میں اتر آیا بیٹے کی شکل، وہ انسان بن گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالا۔ یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتو، اس کا نقش ہو کیا کہتے ہیں؟ بالکل اپنے بالکل اپنی ماں ایسے ہو، تو یسوع مسیح کی بالکل باپ کی، وہ خود فرماتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو۔ اگر کوئی خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سینہ پر آیا تو پہاڑ کام کرے، تو یسوع مسیح کی شکل میں خدا کو اتر آیا، وہ کلمہ تھا، مجسم ہو گیا اور وہ انسانوں کے درمیان رہا۔ آپ دیکھیں 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، نین کی بیوہ کی بیٹی کو زندہ کیا، 38 سال کے مریض کو شفا دی، 18 سال کی بوڑھی عورت کو شفا دی، 12 برس سے بیمار عورت کی خون جاری اس کو شفا دی۔ گراسینیوں کے علاقہ میں لشکر کے پنجے سے ایک مرد کو چھوڑا اور اس لشکر کو سو کر غور میں گیا اور وہ جھیل میں ڈوب گیا۔ ایک مرد کو دیو پہ آتا، یہ خدا کی قدرت، یہ خدا کی پاور ہے جو یسوع مسیح کے اندر پوری ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے پانی کو میں بنا دیا۔ زوردار تالیاں بجا لیں۔ پانی کو میں بنا سکتا۔ آج جب ہمارے مسیح بہن بھائی بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی یسوع مسیح بھی تے میں بنا سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ بات سچ ہے، لیکن یسوع مسیح نے پانی کی میں بنا کر دی، آپ بھی پانی کی میں بنا کر دی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جو شراب ہے یہ ہم نے نہیں پی، اس کو ہم نے کینسل کرنا، کانڈا لگانا، یہ گناہ ہے، یہ بری بات ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یسوع مسیح کا خدا کیے کسی آدم کو کسی نے پوچھا کہ جی شراب پینی چاہیے، اس نے جواب دیا کہ شراب نہیں پینی چاہیے۔ ایک باپ نے شراب پی تو اس کی 2 بیٹیاں حاملہ ہوئی۔ اس شراب مت مارتی ہے، عقل مار دیتی ہے، بندے کی سدھ خود بچ جاتے، وہ پر جتنے مرضی طریقے دسے تے جیڑیاں مرضی مسا شراب نہیں پی۔ ہاللیلویا۔ 2023 سال یہ آخری عبادت ہے۔ آج رات کو 10 بجے ہم پھر اکٹھے ہوں اسی جگہ پر، اور یہ 2024 میں ہم
सजदे में शामिल होंगे, सजदा करेंगे इस मजबा पर। और ये खुदा ने हमें बरकत दे रखी है, हम हर साल सजदे में जाकर दुआ करते हैं और नए साल का आगाज करते हैं। इस साल के अंदर आपसे जो गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं, उनको यीशु मसीह के कदमों में रख कर, जो कमजोरियां आई, कैंसर से कांटा मार, अब नए साल में हम दाखिल होंगे। ये इस साल के आखिरी लम्हा, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के लिए बारिश करें। यीशु मसीह के 12 शब्द, और जितने यूहन्ना आरंभ कभी मरा, बाकी सारे शहीद हुए, कत्ल हुए। तोमा रसूल बर्रे सगीर में आए, इस टेक्सला पाकिस्तान में, और फिर मद्रास में जाकर शहीद, हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के अंदर उन खातून खुदा के बेटों कलाम का तहलका मचा। मुझे नहीं पता आपने कभी किसी को कलाम सुनाया है या नहीं। अगर सुनाया है तो आप मुबारक हैं, आपके पास आपका खुदा की मोर। अगर नहीं सुनाया तो आज से शुरू करें, बताना शुरू करें कि यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए आसमान से छूटा जमीन पर। ये मीका नबी को भी खुदा ने पहले ही बता दिया, यशायाह नबी को बता दिया, और फिर पैदाइश की किताब में खुदा बाप ने खुद ऐलान किया। किसको? आदम और हवा को ये पैगाम मिला, और इब्लीस को, इस शैतान को ये पैगाम मिला कि औरत की नस्ल से आएगा जो तेरे सर को गिरेगा। हमें कुछ दिलेर होने चाहिए, हमें खुदा के हुजूर जाने की। हालेलुया, हालेलुया। सब खुदा के हुजूर में झुक जाएं, अपनी आंखें बंद करें।